अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद पी के ऑफ बुरे वाला जिन्ने भी दोस्त उस्ताद मेरी वीडियो देख रहे आ सारे दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम जी। दोस्तों अज असी मांगा मंडी दे विच बैठे हाँ। उस्ताद अब्बास उस्तादों के उस्ताद बैठे हुए सी ते असी इन्हां नूं कहा भी मौसम एक यकदम तब्दील हो गया सर्दी का, ये वास्ते कोई अच्छी जी टिप दोस्तों को लाजमी दिओ कि जिहदे च कबूतरां दा कोई फायदा होवे नुकसान ना होवे। ते उन्होंने कहा जी मोस्ट वैलकम जी। दाने दे मतलब भी ते उन्हां नूं जिहड़े छापर लाउणे आ जां कपड़ा लाउणा जां कुछ भी करना है उहदे मतलब इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी टिप उस्ताद अब्बास देंगे जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। अच्छा दोस्तों, गल है माशाल्लाह खालिद साहब ने कहा कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही फुल बड़ा फुल उहदे च कबूतर नूं दाना जिहड़ा अच्छा होना और गर्म दाना होना वो भी जरूरी है। उहदे नाल हर दोस्त इस्तेमाल कर भी सकदा नहीं भी कर सकदा कि मच्छी दा तेल हुंदा, मच्छी दा तेल जिहदे विच मच्छी पकदी मच्छी पकदी जिहड़ी मच्छी पकदी है ना ਉਹਦਾ तेल तकरीबन 200-250-300 रुपए किलो मिलਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਣਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲਵੋ। ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਦਾਣਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਮੱਛੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਛਾਪਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਬਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ और कबूतर जोड़े बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह तुम अगर मच्छी का तेल पा के दाना खिलाओगे ना तो 100% कबूतर थोड़े बिल्कुल सर्दी से फ्रैश रहन दे और तंदुरुस्त रहन दे। और कोई जाली शाली या कपड़ा या कोई अपना छापर लाने की जरूरत नहीं पैगी। मेहरबानी दोस्तों। चीज़ ये आ कि जो छापर लाते ना दोस्त, जो हीट बनती आ गरमैश बनती आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤਲਦੇ ਉਹ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਾੜਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਘਿਓ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਇਲ ਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ 2-4 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਾਣਾ ਵਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨੁਕਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੋਸਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਭੋਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਿਓ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 8-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਮ ਕਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਦਾ, ਲੌਂਗ ਲਾਚੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾੜਾ 8-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਸਟ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ 8ਵੇਂ-7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਸੌਂਤ ਜਿਹੜੀ 1 ਚਮਚੀ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੀਟਰ ਸਵੇਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਰਸੌਂਤ ਔਰ गर्मी जो सर्दी है ये तो भी बड़ी अच्छी है। खालिद महमूद पी के और बुरे वाला हम बनेंगे आप दोस्तों की आवाज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है सारे कबूतरबाज वीरां दा जी। अज जी मांगे पिंड आए सी, खालिद साहब भी असी भी इन्होंने एंट्री करवाई इत्थे माशाअल्लाह अड्डा वेखण वास्ते आए सी। ते भाई ने मांगे दे उस्ताद अल्लाह रखा, भाई आमर, सारे वीर इत्थों दे ने। ते ये हुण अपने शौक बारे भी इंशाअल्लाह दसणगे भी किस हिसाब नाल शौक करवाते पे ने अगे। ते इंशाअल्लाह कोई भरावां नूं 1-2 टिप्पां भी लैके देने सर्दी के हवाले नाल, जिहड़े कबूतर ठंडक महसूस करते हैं या लकवे या झोले का वायरस अजकल बड़ा आम है। तो इंशाअल्लाह तुहानूं टिप भी लैके देने। तो पहले मांगे तो शौक बारे इंशाअल्लाह पुछने जी। हाँ जी सर जी। अस्सलाम वालेकुम जी सारे शिकारी जनाब की हाल है, ठीक ठाक जी। असी जी मांगे पिंड एंट्री दवा रहे हैं 2026 के 5000 रुपया एंट्री है। तकरीबन 42-45 फुट सारे को एंटर हो गए हैं। तो जिंदे असी फस्ट पोजीशन वाले 70 मोटरसाइकिल दे रहे हैं आपकी तरफों। जिस तरह के साढ़े नाल शौक करवा रहा है राणा तूतू अजीम, वो 70 मोटरसाइकिल आपके तरफों देंगे। दूसरा नाम है जी, दूसरे नंबर पर जो फाइनल दूसरे नंबर पर आएगा ना, उन्होंने चाइना की मोटरसाइकिल उनकी असी 2000 रुपया हर शिकारी को एंट्री लै रहे हैं। तो वो असी दूसरे नंबर पर आने वाले चाइना की मोटरसाइकिल नाम देंगे। तो जोड़े दोस्त बाहरों आ रहे हैं उन्होंने अड्डिया का भी असी
ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਦਈਏ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡੇ free, support ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ। free। ਤੇ ਅਜੇ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਡੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਜ਼ਾਫੀ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਾਸ ਭੱਟੀ ਪਿੰਡ ਭਲੇਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ 5 ਟਰਾਫੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਫੀ ਵਿਨਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਫੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਖਾਲਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਗੇ ਵਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਫੈਸਲ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਮਲਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਵਿਨਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਗੇ ਹਰ ਦੜੇ 'ਚ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨੇ 2-4, ਲਾਲਾ ਅਸਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 5000 ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋੜੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਨੇ 2-4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ। 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਰ ਆਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਫ ਸਰ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ, ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੰਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 5 ਮੁਨਸਫ, 5 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 1-2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਖ ਲਓ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਟੇਬਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਜੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਟੋਟਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਵਾਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਰੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਸਫ ਸਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮੋਰ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤੋ ਸ਼ਰਾਇਤ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਸ਼ਰਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਵੇਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਬੂਤਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਛ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦੀ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਛੱਡਦੀ ਲਾਜ਼ਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਪ ਦਿਓ ਐਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਟਿਪ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਗਿੰਗ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਜਲਾਬ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਦਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਚੰਗਾ ਦਾਣਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਸੁਰਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਝੁੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਿਲ ਤੇ ਅਲਸੀ ਦਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਛਾਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੱਪੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਣ ਗਈ ਵੀਡੀਓ? ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਦੋਸਤ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਸਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੋ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਬ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਾਲਾ